ਅਸੀਂ वचन चो सिखांगे। सब तो पहली गल जिहड़ी अज संसार की समझ विच नहीं आउंदी, वो ये है कि परम पिता परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह के रूप दे विच प्रगट होया। हालेलुया। सो परमेश्वर नहीं आया, बल्कि परमेश्वर मनुख बन के प्रभु यीशु मसीह के रूप दे विच प्रगट होया। हालेलुया। सो देखा एक वचन पढ़ते हैं, पहला करंथियां दा खत ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 18 ਆਇਤ। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਖਤ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 18 ਆਇਤ। मैं हिंदी च पढ़दा, फिर तुसीं पंजाबी दे विच भी पढ़ देना। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ। क्योंकि लिखा है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। सो वचन दसदा सलीब दी ये दास्तान जो कुछ भी खुदावंद खुदा ने उस सलीब दे उत्ते होण दिता, जिहड़े नाश होने वाले आ जां जिहड़े नाश हो रहे हैं, उन्हां दे लई ते एक की है भला, एक मूर्खता ही है। लेकिन लिखा भी जिहड़े मुक्ति पाउण वाले आ, उन्हां दे लई ये परमेश्वर दी एक शक्ति है, एक ताकत है। सो दो तरह के लोग आ, एक वो है जिन्हां दे लई ये परमेश्वर दा ज्ञान जिहड़ा मसीह यसू दे छुपिया, वो ते इहनूं मखौल दे विच ही उड़ाउंदे आ और अपनी मूर्खता नूं सिद्ध करदे आ। पर वचन दसदा भी जिहड़े मुक्ति पाना चाहते हैं, उन्होंने दे लई ये परमेश्वर की एक सामर्थ है, ये परमेश्वर की एक शक्ति है। किहਨਾਂ दे लई है? जिहड़े मुक्ति नूं पाना चाहते हैं। सो जिहड़े मुक्ति नूं पाना चाहते सी, मुक्ति के खातर फिर उन्होंने किसी भी चीज़ की परवाह की नहीं। उन्होंने संसार दे विच अनेकां दुख उठाए, बड़ियां परेशानियां झल्लियां, बड़ी बार उन्होंने मारिया कुटिया गया और बहुतियां नूं जानों तक मार दिता गया, लेकिन वो मसीह दे विच बने रहे, क्योंकि उन्हां दे अंदर ये गल आ चुकी सी कि मुक्ति सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच ही मिलेगी। हालेलुया। सो जदों असीं ये कहने हैं कि मुक्ति प्रभु यीशु मसीह दे नाम च मिलेगी, इहदा अर्थ ये नहीं है कि असीं बाकियां दे विचारां दा खंडन करदे हां जां बाकियां नूं ठेस पहुंचाउंदे हां। हर मजहब नूं हक आ वो अपने धर्म ग्रंथां दा प्रचार करन और जो कुछ उह च लिखिया होया उहदे उत्ते वो दावा ठोकण। सो ये हरेक दा की आ? हक आ। जे असीं कहने आ भी मुक्ति प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच आ, ते उहनां नूं भी हक आ, वो भी कह सकदे आ, सानूं इहदे विच कोई इतराज नहीं है। लेकिन असीं जिस चीज़ दे विच विश्वास रखदे आ, उस विश्वास दे उत्ते असीं मोहर लावांगे। साडा ये विश्वास है कि जमीन दे उत्ते आकाश दे हेठां अगर मुक्ति किसी नाम दे विच आ, तो उहदा नाम यसू मसीह है। हालेलुया। सो साडी समझ विच आया, सानू समझ आ गया साडे लई कोई कुर्बान होया है। साडी समझ विच आ गया कि किसी ने साडे पापां दी कीमत दित्ती है। साडी समझ विच आ गया कि असीं जिहड़ा भी मजहबां धर्मां विचों आए हैं, उत्थे भी पापां दे प्रायश्चित दे लई किसी ना किसी तरह की कुर्बानी जां चढ़ावे हुंदे सी, और वो असीं चढ़ाउंदे ही रहिंदे सी। लेकिन मसीह दे विच आके सानूं ये पता लग्या कि जिन्हां पापां तो माफ़ी मंगण दे लई जां जिस पाप दा करके साडे उत्ते परेशानी आ, उस तो छुटकारा पाउण दे लई असीं जो कुछ भी उधर कुर्बानियां करदे सीगे, मसीह दे विच आके पता लग्या कि सानू वो कुर्बानियां दी कोई लोड़ नहीं है, क्योंकि एक साडे लई इक्को वार कुर्बान हो गया। ते हुण सानू कोई चढ़ावा चढ़ाउण दी लोड़ नहीं, किसी कुर्बानी दी लोड़ नहीं है, क्योंकि एक साडे गुनाहां दी खातर कुर्बान हो चुका है। जिन्हां दी समझ आ गया उन्हां दे लई ते सामर्थ है, बाकियां दे लई ते ਇਹ ਹਾਸੋ ਹੀ नहीं गल है, क्योंकि उन्हें समझ आउंदी नहीं। अगे जाके सीखांगे क्यों नहीं आउंदी।
लिखा, क्योंकि लिखा है कि मैं ज्ञानवानों को के ज्ञान को नाश करूंगा। ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰਮ ਆ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਲਵਾਂਗੇ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਭਰਮ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਭਰਮ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਮਸਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੋਹੇ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਦੋਹਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਭਰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਖਰੇ ਦੋਹੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਭਗਤੀ ਆ। ਸੋ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਭਲਾ, ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਸੋ ਸੋਚਦੇ ਇਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਆ, ਪਰ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਉਹ ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਘਮੰਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਮੂਰਖਤਾ ਆ। ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹ ਮੂਰਖਤਾ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੁਛ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ज्ञानवानों का ज्ञान नाश करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। सो परमेश्वर जो कह रहे हैं ना, तो फिर उस चीज़ के उत्ते मोहर लगेगी। सो परमेश्वर नूं इंसानी बुद्ध, इंसानी समझ, इंसानी ज्ञान दे नाल कोई भी प्राप्त कर सकता नहीं है। तो जे इहदे नाल प्राप्त हो सकता हुंदा फिर हर मजहब दे कोल ही खुदा हुंदा, फिर लोकां दी दौड़ खत्म हो जाती, किते एक थां ते आके टिक जाते। सो परम पिता परमेश्वर जो प्रभु यसु मसीह के रूप में प्रगट होया, इस भेत नूं लोकी उन्नी देर तक नहीं समझ सकते जिन्नी देर तक खुदा दा रूह उन्हां दे अंदर आके नहीं वसदा। कदों समझेंगे भला? जदों खुदा दा रूह उन्हां दे अंदर आके वसेगा उदों ही समझ सकते हैं। अगर खुदा दा रूह उन्हां दे अंदर आके नहीं वसदा तो फिर वो इस भेत नूं समझ सकते नहीं। इसे करके तरह तरह के सवाल करते हैं, तरह तरह के प्रभु यसु मसीह के जन्म के उत्ते उंगलियां उठदियां। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ नूं समझते, ओहदी शक्ति नूं जानते नहीं है। वो कहते किवें पॉसीबल है, लेकिन सानूं पता है जिहड़े परमेश्वर ने मिट्टी का पुतला बना के ओहदियां नासां दे विच जीवन का साह फूकिया तो जिउंदी जान हो गया, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥ ਹੈ, ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਵਚਨਧਾਰੀ ਦੇਹ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। दुनिया इस वचन के उत्ते बार बार सवाल खड़े करती है, बार बार ये उंगलियां चकती है, बार बार इनू गलत साबित करने की कोशिश करती है। वचन गलत नहीं है, वो अपनी अकल के नाल इहदे अर्थ कढ़ना चाहते हैं, इस करके उन्हां दे लई ये वचन गलत ठहरदा है। पर जिहड़े परमेश्वर के आत्मा नूं पा लैंदे आ, उन्हां नूं फिर उन्हां ही वचनां दीयां बरीकियां दा पता लगना शुरू हो जाता। क्यों? क्योंकि लिखण वाला जो तुहाडे अंदर विराजमान हुंदा, लिखण वाला जो तुहाडे अंदर विराजमान हुंदा तां लिखत नूं समझना की हो जाता भला, आसान हो जाता। तुसीं मान लो कोई चीज़ लिखी है तो तुसीं मेरे सामने हो तो फिर उन्होंने समझना मुश्किल, क्योंकि दस सकते हो तुसीं, है ना। तो जे लिखण वाला लिख गया बुझारतां दे विच ते दस्सण वाला कोई नहीं तो फिर बड़ा औखा है। हुण जां ते फिर उस नाल बुझारतां नूं ओही दसूगा जिहने लिखण वाले दी संगत कीती होवे, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵਚਨ ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਇਤ, दूसरा तीमुथियुस ਦਾ ਖੱਤ 3 अध्याय ਦੀ 16 आयत। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। की है भला? ये ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਭਲਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ परमेश्वर ਦੇ आत्मा की प्रेरणा ਦੇ नाल रचिया गया है।
परमेश्वर दे आत्मा की प्रेरणा दे नाल रचिया गया दा मतलब की है, परमेश्वर ने अपने नबियां अपने संतां नूं जो कुछ दस्सिया आ उन्होंने ओह कुछ समय समय दे उत्ते लिखिया आ। सो लिखाउण वाला कौन है? परमेश्वर दा आत्मा है। ते ओ जिहड़ा परमेश्वर दा आत्मा जिन्हें नबियां दे द्वारा लिखाया आ ते उन्हां नबियां दे उत्ते उन्हें उन्हां भेतां नूं की कीता है? प्रगट भी कीता। हालेलुया। सो जदों वो भेत प्रगट करदा आ उदों समझ आउंदा है, जे लिखण वाला भेत प्रगट ना करे तो फिर समझ भी आउंदा नहीं है। और यही वचन दसदा परमेश्वर आत्मा है। की है भला? आत्मा। ते आत्मा की प्रेरणा दे नाल ही सब कुछ लिखिया गया है। सो एक होर आयत पढ़ लेने हैं, पहला ग्रंथियां और 2 अध्याय और 11 आयत तो, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? इंसानां दे विचों कौन किसी इंसान की गल नूं जानदा? केवल इंसान दे अंदर जिहड़ा रहिंदा आत्मा ओह मनुख दा आत्मा, मनुख दियां गल्लां कौन जानदा है? मनुख दा आत्मा जिहड़ा सानू जीवन बख्शदा आ। एक ते यह आत्मा ते एक पवित्र आत्मा जिहड़ा परमेश्वर अपने लोकां नूं बख्शदा है। इस वचन नूं समझण दे लई सो मनुख दियां गल्लां नूं इस करके समझदा कि दोनां दे अंदर की है भला? सेम आत्मा है। ओहो जिहड़ा दम उहदियां नासां दे विच फूकिया सी, इसलिए मनुख जदों गल करदा ते असीं उहदी गल नूं समझदे हां। ते समझदे किद्दां भला? असीं पंजाबी हां ते हुण मैं तुहाडे नाल पंजाबी च बोलदा, तुसीं समझदे आ। ते इत्थे जे आ जावे केरला वाला, हाँ जी, फिर समझ सकदे? हाँ जी, फिर तो तुहानूं ते इदां लगना जिद्दां कोई भांडे पा के ते खड़काउण डिया डब्बे दे विच ना। ते उन्हां नूं भी साडी फिर इदां ही लगदी है। क्यों भला? क्योंकि समझ नहीं आउंदी। सो इंसान हुंदियां होइयां एक दूजे सूबे दे बंदे दी गल साडी समझ दे विच नहीं आउंदी, जद कि वो भी इसे धरती दे वसनीक है, इसे धरती उत्ते रहिंदे आ। ते उन्हां दी भाशा सानूं समझ विच नहीं आउंदी, ते जिहड़ा तीसरे आकाश ते रहिंदा फिर उहदी भाशा समझण दे लई उहदे नाल संपर्क साधना पैना आ, ते उहदी भाशा फिर समझनी पैनी है। ते ओह अपनी भाशा उहनूं ही समझावेगा जिहड़ा सब तो पहलां ये चाहेगा कि मैं तैनूं जानना चाहुंदा। चेले पूरी तरह नहीं प्रभु यसु मसीह नूं जान सके सी जदों वो जिसम दे विच इस धरती दे उत्ते सी। ते इस करके यसु मसीह ने भी कह दिता, गल्लां ते बड़ियां मेरा मन करदा तुहाडे नाल मैं करां, मैं चाहुंदा मैं तुहानूं बहुत कुछ दसां, पर अजे तुसीं समझ सकदे नहीं, अजे नहीं समझ सकदे। यानी कि यसु मसीह अपने मूँह ये गल कह रहा है, गल्लां बहुत करनियां चाहुंदा है पर अजे तुहाडी समझ दे च आउणियां नहीं है। ते पर कहंदा आउणगियां, अजे नहीं आउणियां क्योंकि अजे तुसीं मैनूं पूरी तरह जाणिया नहीं। ते एक हैगा जिहड़ा मेरे तो बाद आवेगा, जिहड़ा तुहानूं मेरे बारे समझावेगा। काहदे लई आवेगा भला? जिहड़ा तुहानूं मेरे बारे समझावेगा। ते जे वो ना आउंदा ते फिर साडी समझ च आउणा नहीं सी। ये बाइबल जदों वो समझाउण वाला नहीं ना आया तो असीं इहदे ते तरह तरह की टिप्पणियां करके कई बारी तो असीं रब को अज माफ़ी मंगदे, कई बारी तो असीं इहनूं एक गंदा नावल भी कह दिता इसे वचन दे उत्ते। जदों ये नहीं सी ना समझ आउंदा ते जदों साडे नाल आके गल्लां करदे हुंदे सी ते असीं भी बहस करदे हुंदे सी ते तरह तरह दी गल्लां, ते इहनूं फिर असीं उहनां दे नाल बहस करके पढ़ना भी शुरू कीता। तो फिर ओहो पॉइंट जिहड़े मतलब कहण दा भाव असीं उहनां नूं शर्मिंदा कर सकदे हुंदे सी, उहनां दे अगे जाण-बुੱਝ के लैके आउंदे सी, ते ओह हुण आत्मिक तरीके नाल इहनूं सानूं समझाउण दी कोशिश करदे सी ते सानूं समझ आउंदा नहीं सी। उहनां ने आत्मा नूं पाया होया सी ते ओह भेत ओह जाणदे सीगे। असीं आत्मा नूं नहीं सी पाया होया, इस करके असीं उहनां भेतां नूं जाणदे नहीं सी, ते साडा ओह विवाद छिड़दा हुंदा सीगा, हल नहीं सी निकलदा। अज भी तो उही विवाद छड्डण डिया ना, कहंदे आ जाओ जी साडे नाल बहस कर लो। बहस दे नाल थोड़ी भाई ये मसले हल होने आ, कहो आओ विचार कर लीए। की करिए भला? आओ विचार कर लीए। विचार दे विच ते मसला हल हो सकदा है, जे कि ये बहस कर लीए तो बहस दे विच ते मसला हल होना ही नहीं। उन्हां ने बहस वाला ते कहंदा मैनूं कां चिट्टा नज़र आउंदा, ते लै ते भावें सारी दुनिया की साइंस तुसीं इस्तेमाल कर लो, हाँ जी, सारी दुनिया एक थां ते इकट्ठी कर लो, ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਭਾਈ नहीं ਕਾਂ ਕਾਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਆਉਂਦਾ। हाँ जी,
ਹੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਵਿਵਾਦੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਲਓ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਦੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗ੍ਰੰਥ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਝੂਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਭਲਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਤੇ ਸਵੇਰਾ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਤੇ ਸਵੇਰਾ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਤੇ ਸਵੇਰਾ, ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੂਰਜ, ਚੰਦ, ਤਾਰੇ ਬਣਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ 3 ਦਿਨ ਤੇ 3 ਰਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭਿਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਜੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਵਾਬ। ਜਵਾਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਭਲਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਨਸਾਨੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ ਭਾਈ। ਜੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਦੁਸ਼ਟ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆਤਮਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਭੈ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਠਹਿਰਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਪੇਚੀਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਹ ਸਮੇਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ, ਇੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇਗਾ, ਸਿਖਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਰਸ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ, ਸਲੀਬ ਦੀ ਕਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਟ ਮੂਰਖਤਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਨੇ। ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਟ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਭਲਾ? ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਆਤਮਿਕ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਆਤਮਿਕ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਸੁਨਿਆਰਾ ਆ। ਹੁਣ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂਗੇ, ਸਮਝ ਆਜੂ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਸ਼ਵਾਰਾ ਆ, ਤੇ ਮਸ਼ਵਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਮਸ਼ਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਜਾਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਲ ਸੁੱਟਿਆ
ਮੁਸ਼ਾਰੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਭਲਾ? ਇੱਕ ਜਾਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਲ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਜਾਲ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਛ ਮੁੱਛ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੱਟ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ? ਆਤਮਿਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੂ, ਵੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਤੇ ਬੋਲ। ਕੀ ਕਰ ਭਲਾ? ਜਾ ਤੇ ਬੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਭਲਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ। ਸੇਮ ਹੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਰ ਐਲਿਸ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਵਾਕਫ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? ਪਾਕ ਰੂਹ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕ ਰੂਹ ਮੋਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠਹਿਰ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਊਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਊਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਊਗਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਭਲਾ? ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾਕਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਭਲਾ? ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਭਲਾ? ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਲਾ? ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਊ। ਹੁਣ ਮੂਰਖ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਸਮਝਾਊਗਾ? ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬੱਚਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਵਿਵਾਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਵੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਬਾਈਬਲ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਫਾਇਦਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਸਹਾਇਕ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਹਾਇਕ ਨਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਲਦੀ ਸੁਣਦਾ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਸਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੀ ਆ। ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਸੁਣਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਸੁਣਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈਆਂ? ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ।
ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਬਣੀਆਂ? ਜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਚੋਂ ਹੀ ਵੇਰਵਾ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਣ ਕਿੱਦਾਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਵਾਕਫ ਆ। सो पवित्र आत्मा हुण आ गया है। तो पवित्र आत्मा के द्वारा जो ये वचन लिखा गया, लिखा मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। सो हुण अगले दे अंदर भी परमेश्वर का आत्मा ते तुहाडे अंदर भी है। फिर वो तुहाडी गल नूं किद्दां करूगा भला? एकदम समझ जाऊगा। दूसरी सूरत तुहाडे अंदर पाखरू हैगा पर अगले दे अंदर नहीं है, पर वो जानना चाहुंदा आ। ते वचन की दसदा परमेश्वर दिलां ते गुरदियां नूं जांचण वाला आ। ते फिर ओहदी तमन्ना नूं वो जानदा आ ते उसे वक्त पाखरू ओहदे अंदर भी काम करना शुरू कर दिंदा। ते जदों मंगदा है ते फिर पक्के तौर दे उत्ते अंदर की हुंदा भला? विराजमान हुंदा है। सो 12 च लिखिया, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया जो परमेश्वर की ओर से है। किहदे ओर? संसार जे इस आत्मा दे सहारे जिंदा सी, उस आत्मा दी नहीं गल करदे। वो संसार दे विच भी है ते साडे विच भी है, बाकी लोकां विच भी है ते साडे विच भी है। वो आत्मा निकल जांदा ते आपां कहंदे मर गया। लेकिन इत्थे उस आत्मा दी गल नहीं होई जिहड़े मनुख दे अंदर आ, जिहड़ा निकल ते मर जांदा है। इत्थे परमेश्वर दे आत्मा दी गल हो रही है, जिहड़ा कदे भी मरदा नहीं। सो उहदे बारे लिखा, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। किहड़ियां गल्लां नूं जानना भला? परमेश्वर दियां नूं। ये किद्दां जान सकदे आ? ये उहदा आत्मा जिहड़ा उहने सानूं दित्ता ना, उहदे द्वारा ही जाणिया जा सकदा। अदरवाइज इहदी एक भी गल नूं समझना बड़ा मुश्किल आ। इसलिए लिखा 13 आयत में, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर बताते हैं, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता। जिहड़ा शरीरक है वो की करता भला? परमेश्वर दे आत्मा दी गल्लां नूं ग्रहण नहीं करता। जिहदी मैं गल करदा 3 दिनां दे बारे पुछदा पिया सीगा। इन्हें हिजकीएल 20 अध्याय दे उत्ते टिप्पणी कीती कि उत्थे बहुत जी तुहाडी बाइबल च बड़ा गंद लिखिया गया। तो हुण जे आत्मिक हुंदा ते इहनूं पता लग जांदा वो गंद नहीं, बल्कि जिस कौम नूं उहने अपनी बलवंत बाजू दे नाल मिस्र दी गुलामी चों कढिया ते एडे एडे मौजजे दिखा के एक पराए देश दे विच उहनां दा कब्जा करवाया परमेश्वर ने। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਸਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਹਿਜਕੀਏਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਲਾਨਤ ਪਾਈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਿਨੌਣੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਘਿਨੌਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਭਲਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਲਿਆ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਗੰਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਘਟੀਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਘਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਯਹੂਦਾ ਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿਖੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਫਿਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਫਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੂਰਖਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਗਾਂ ਕੋਈ ਮੂਰਖਤਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਹੌਸਲੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦ ਫਿਰ ਬਕਦੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਨੱਤ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਭਲਾ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਰੀਰਕ ਮਨੁष्य परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण, ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕਿ ਇਹ परमेश्वर ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ग्रहण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि शरीरक लिहाज ਦੇ ਨਾਲ सोचते, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से की जाती। किदा होनी भला ये गल्लां दी जांच, इस वचन की जांच जे इंसानी बुद्धि दे नाल करन दी कोशिश करो तो कोई भी पता लगना। इहदियां गल्लां दी जांच जे तुसीं करनी, जानना, तो फिर किदां जानना पैना भला, जिहड़ा इहनूं लिखण वाला है ना ओह ही तुहानूं समझावे ते फिर ही तुहाडी समझ दे विच आ सकदा है, वरना आ सकदा नहीं है। सो इन्हां ने सानूं मजबूर कीता वे इन्हां वर्गे होइए। हुण देखियो महीने के बाद सारिआं नूं चुप कर जाना, क्योंकि धड़ा हुण परचे कराने शुरू किए है। सारे जिन्ने भी बोलते हैं सारे जो अंदर होए ना उत्थे ही बाद ताश खेडिया करेंगे अंदर बैठ के, तो फिर इन्होंने वाल देख के जो पिछों घर दे उजड़नगे ना बेचारे, तो फिर इन्हें पता लगूगा हाँ जी जेल हुंदी की है। पहलां तो कहते बड़ी दलेरी दे नाल, तो ये भी पहला बड़ा दलेरी दे नाल बोलिया सी, तो बाद विच फिर मिनट दे विच ही हवा गुल हो गई, तो उस टाइम ही माफ़ी दे उत्ते आ गया। तो मजाक च गल करदे ही कहंदे भी माफ़ कर देना चाहिए। मैं कहा माफ़ी मंगे तो सही, बिल्कुल ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮਾਫੀ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਅਗਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੇਕਦਰੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਫ ਵੀ ਮਾਫੀ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰੀ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। सो आखिरी दे दें रोमियो का खाता 8 अध्याय 9 च लिखा, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो। उन्होंने समझ च नहीं आती, साड़ी समझ च आती। क्यों भला? क्योंकि साडे अंदर की है भला परमेश्वर का आत्मा वसदा है, इसलिए कि उहदा आत्मा वसन दे करके असीं हुण की है भला शारीरिक नहीं है, परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन भी नहीं। हालेलुया। जे किसी के अंदर आत्मा नहीं है मसीह का तो फिर वह परमेश्वर का जन भी नहीं है। तो जिहदे अंदर आत्मा नहीं मसीह का तो वह फिर मसीह दीयां गल्लां नूं कदे समझ भी सकदा नहीं। इसे करके कह दिंदा, कहंदे वो तुहाडी बाइबल च लिखा यसू मसीह ने कहा मैं मेल कराउण नहीं अग लाउण आया, मैं ते भरा नूं भरा तो ते प्यो नूं पुੱਤ तो ते मां नूं धी तो जुदा करन आया। तो ओहदा हुण विचारे नूं की पता, वो शरीर तौर ते लैंदे भी ते काम ही खराब करन आ गया भी। जद कोई आत्मिक भेत जिहड़ा आ वो ये आ भी तू चलना है आत्मिक रीति दे नाल, क्योंकि हुण तू हो गया कि आत्मिक, तेरा बाकी परिवार की है शरीरक है। सो हुण आत्मिक बंदे दा शरीरक बंदे दे नाल कोई तालमेल रह सकदा? लिखिया बच्चों च की दो जने चलणगे जे आपस च सहमति ना होण। इस करके वो प्रभु यसू मसीह वो आत्मिक दिशा की गल करदा पिया आ भी परिवार दे विच जदों एक दे उत्ते चानण हो जाएगा बाकियों उत्ते नहीं होवेगा तो की हो जाऊगा भला? विरोध हो जाऊगा। तू जे पुत्र आ तो वह अपने प्यो तो वखरा हो जाएगा, क्योंकि प्यो शारीरिक रीति ना सोचेगा तो पुत्र आत्मिक रीति ना। जे धी इस पासे आ गई है तो धी ने की सोचना? आत्मिक रीति नाल। मां ने सोचना शारीरिक रीति दे नाल। जे भरा एक आ गया तो दूजे भरा ने सोचना शरीर, तो वह फिर आपस में मिल सकते? उन्हों का आपस में कोई भी मेल हो ही नहीं सकता। इस करके वचन दसदा, पर उन्होंने की समझ आता नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जिहदे द्वारा लिखा गया वो उन्होंने अंदर वसदा नहीं। प्रभु यसू मसीह जिसने संसार के पाप के लिए कीमत दी है, की कीता भला? कीमत दी है, उहदे द्वारा ही असीं ये गल्लां समझ सकते हैं, अदरवाइज इन्हां गल्लां नूं कोई समझ सकता नहीं है। मुक्ति पापां दी माफ़ी के रूप में खुदा वालों हासिल होया साडे लई की है भला? एक उपहार है। जे असीं कहीए ना असीं बड़े चंगे सी तां होया, तो ये इदां दा कोई मसला नहीं। एक आखिरी गल सिखांगे, उस तो बाद दुआ करते हैं। इब्रानियों के खाते लिखा कि जेकर बकरियां दे लहू नाल माफ़ी मिल सकती हुंदी, जे बकरियां दे लहू दे नाल माफ़ी मिल सकती हुंदी तो प्रभु यसू मसीह नूं संसार विच कुर्बान होना ना पैंदा। ते लोकी ते अज भी बकरे चढ़ाई जांदे हैं ना, बकरे चढ़ाए भी जाते तो बकरे बुलाए भी। चढ़ाउण वालियां दा अपना काम है तो बुलाउण वालियां दा अपना काम है, पर सानू ना हुण बुलाउण दी जरूरत है तो ना ही चढ़ाउण दी जरूरत है, क्योंकि बकरे बुलाउण वाला है तो बकरे चढ़ाउण वाला भी अपना काम आप ही साडे लई
ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਹੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਚੜਾਉਣਾ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੜਾਵੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੜ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੜ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਲਹੂ ਬਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ। ਯੂਹੰਨਾ 1:7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਚੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੜ ਗਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ ਮਾਫੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਨਾ ਚੁੱਕੋ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇ ਚੁੱਕੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਚਾ ਨਾ ਲੈਂਦੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ 15 20 ਹਫ਼ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੱਲ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੱਲ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰੂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਝਾਤੀ ਮਾਰੂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਆਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਾਂ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਹੌਸਲੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦ ਫਿਰ ਬਕਦੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨੱਤ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਭਲਾ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਚਦੇ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਆਤਮਾ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। क्योंकि शारीरिक लिहाज ਦੇ ਨਾਲ सोचते, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से की जाती। किदा होनी भला ये गल्लां दी जांच, इस वचन की जांच जे इंसानी बुद्धि दे नाल करन दी कोशिश करो तो कोई भी पता लगना। ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਨਾ ਪੈਣਾ ਭਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਆ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਈਏ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ,
ਕਿਉਂਕਿ ਧੜਾ ਧੜ ਹੁਣ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਅਦ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਜਣਗੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਹਾਂਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਵਾ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਗੂਗਾ ਤੇ ਮਿਲੂ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮਾਫੀ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਅਗਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੇਕਦਰੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਫ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਫੀ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰੀ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। सो आखिरी दे दें रोमियो का खाता 8 है 9 च लिखा, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो। उन्होंने समझ च नहीं आती, साड़ी समझ च आती क्यों भला? क्योंकि साडे अंदर की है भला परमेश्वर का आत्मा वसदा है, इसलिए कि ਉਹਦਾ आत्मा वसन के करके ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ भला शारीरिक नहीं है परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन भी नहीं। हालेलुया। जे किसी के अंदर आत्मा नहीं है मसीह का तो फिर वो परमेश्वर का जन भी नहीं है। तो जिहदे अंदर आत्मा नहीं मसीह का तो वह फिर मसीह दी गल्लां नूं कदे समझ भी सकदा नहीं। इसे करके कह दिंदा, कहंदे वो तुहाडी बाइबल च लिखा यसू मसीह ने कहा मैं मेल कराउण नहीं अग लाउण आया, मैं ते भरा नूं भरा तो ते प्यो नूं पुੱਤ तो ते मां नूं धी तो जुदा करन आया। तो ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ। ਜਦ ਕੋਲ ਆਤਮਿਕ ਭੇਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਆਤਮਿਕ, ਤੇਰਾ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਤਮਿਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਲਿਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਦੋ ਜਣੇ ਚੱਲਣਗੇ ਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਬਾਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਭਲਾ? ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੂੰ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਓ ਸਰੀਰਕ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਸੋਚੇਗਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਨਾਲ। ਜੇ ਧੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਧੀ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਣਾ? ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਸਰੀਰਕ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਭਰਾ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਸਰੀਰ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਲਾ? ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਇੱਕ ਉਪਹਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਕਰੇ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬੱਕਰੇ ਚੜਾਏ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਬੁਲਾਏ ਵੀ। ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਕਰੇ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਹੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਚੜਾਉਣਾ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੜਾਵੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੜ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੜ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਲਹੂ ਬਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ। ਯਹੋਨਾ 1:7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਚੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੜ ਗਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਮਾਫੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫੀ ਹੈ,
ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਨਾ ਚੁੱਕੋ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਚੁੱਕੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਚਾ ਨਾ ਲੈਂਦੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ 15-15 20 ਹਫ਼ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੱਲ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੱਲ ਹੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਰੂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਝਾਤੀ ਮਾਰੂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਆਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਾਂ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ।